देश विदेश के सारे ही दर्शकों का दोवें हाथ जोड़ के स्वागत करदा वा, फतेह दी सांझ करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज समुचियां सिख जथेबंदियां शहीदां दे पावन अस्थान मुदकी दी धरती ते एकत्र होए हां। साडी एकत्रता कौम नूं एक छोटा जिहा सुनिया देना है। समुची कौम नूं जिवें दस्सिया गया कि 14 तरीक कहण तो भाव अज 12 तरीक है, परसों 14 तरीक नूं वकीरां कत के अमृतसर साहिब की धरती ते पुजो, क्योंकि असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोलों 328 स्वरूप इन्होंने जो अपने मूँह तो कहे ने, गिणती तो बहुत ज़्यादा अगेतर भी चली जाती है, पर इन्होंने गिणती 328 दसी है। इन्हों 328 स्वरूपों का आप हिसाब मंगीए। सिख कौम, मैं तुहानूं एक छोटी जी बेनती कर देनी चाहुंदा मैं, अगले आने वाले वरे 2021 दे विच कौम मनाउण जा रही है साका ननकाणा की 100 साला शताब्दी। सानूं वेखना पएगा भी वो शताब्दी किस गल की मना रहे हैं। लक्ष्मण सिंह धारोवाल नूं क्यों चेते किया जाता है? लक्ष्मण सिंह धारोवाल जी होरां ने गुरुद्वारा सुधार लहर माड़े प्रबंधां दे विरोध दे विच अपनी अदुੱਤੀ शहादत दे दित्ती। मैनूं इंज लगदा पिया कि 2021 दे विच असीं 100 साला मनाउण जा रहे हैं, ते जे कल्ले लंगर लाए साडे गुरुद्वारियां दे विच जिहड़े अजोके नरैणू महंत बैठे ने इन्हां नूं ना कढिया ते शायद शहीदां दे नाल कोई मजाक हो जाएगा। सानूं गुरुद्वारा सुधार लहर चलाउण दी लोड़ पै रही है। इस करके भी गुरुद्वारियां दे विचों माड़े प्रबंधक पासे कीते जाण, जुम्मेवार परसन और घट्टो घट्ट धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी नूं समर्पित शख्सियतां नूं मौका दिता जाए। इत्थे मैं बेनती कर देनी चाहुंदा मैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जुबानी आखी कोई गल कि 328 स्वरूप गिणती दे विच घट ने, कपले दालां दे सुने सी, गोलकां दे सुने सी, घिओ दे सुने सी, बिस्तरियां दे सुने सी, पर पहली बारी होया कि धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के स्वरूपों नूं भी इन्हां ने वेच खाधा। तो मैनूं इंज लगदा पिया भी शायद ये कारज नरैणू महंत ने भी नहीं कीता होना। नरैणू महंत गुरु की गोलक की दुरवरतों करदा सी। मैनूं लगदा भी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के इन्नी गिणती विच स्वरूप उन्हें भी नहीं वेचे होने। ये पहली बारी होया जिस दिन तो सिक्खी का जन्म होया, उस दिन तो लैके अज तक सब तो वड्डी दुनिया की बेअदबी मनी जाए तो यह बेअदबी मनी जाएगी भी एडी वड्डी जुम्मेवार संस्था के वलों धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के स्वरूप एडी वड्डी गिणती के अंदर लापता हो जाने। तो जवाब की दे रहे हैं, पहला असी फौजदारी मुकदमे दर्ज करांगे, 2 दिन बाद अपने बयानों तो मुकरदे ने, असी कानूनी कार्रवाई ते भरोसा नहीं रखते, असी आप कार्रवाई करांगे। ਉਹਦਾ बड़ा वड्डा कारण यह है कि छोटे ਜਿਹੜੇ मुलाजम ने उन्हां दे कोलों काम प्रैशर दे के करवाए गए ने, किते ये मूँह ना खोल देण ते वड्डे वड्डे लोग विच ना आ जाण। इस करके ये कार्रवाइयां असी आप करांगे। खालसा पंथ अगे भी अक्सर ऐसा हुंदा आया है, कदी सौदा साध नूं माफ़ी दे देनी, कदी अपने बयान वापस लै लैने। उदों भी कौम नूं गुमराह किया गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों वेले भी इन्हां ने कौम नूं गुमराह किया। सुचेत कवो, आओ आपो अपने घरां दे विचों निकलो, लक्ष्मण सिंह धारोवाली बनीए ते अज दे जिहड़े महंत ने इन्हां नूं पुछीए भी 328 धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के स्वरूप कित्थे गए ने। इस करके 14 तरीक फिर चेते कर लो, 14 तरीक कहण तो भाव परसों, अज 12 तरीक है, परसों 14 तरीक नूं 10 बजे श्री अमृतसर साहिब की धरती ते एकत्र होवो। दरबार साहिब की धरती ते तुहाडी इकत्तरता इन्हां दे कोलों सवालों के जवाब मंगेगी। और जदों तुसीं समर्पित हो के तुरे, मैं दावे नाल गल आखण नूं तैयार हाँ, अजोके मॉडर्न महंतां नूं तुहाडे सवालों के जवाब देने पैणे ने और दसना पैना है कि धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के एडी वड्डी गिणती दे विच स्वरूप कित्थे भेज दिते गए ने। इन्हां कुछ कहंदा मैं खिमा दा जाचक बेनती करांगा समुचे खालसा पंथ वल्लों एक निमाणा सेवादार होने के नाते भी आओ 14 तरीक नूं वखीरां घत के अपने सज्जना मित्रां रिश्तेदारां नूं लैके अमृतसर साहिब की धरती ते पुजो। अजोके मॉडर्न महंतां दे कोलों जवाब मंगीए कि साडे गुरु नूं कित्थे बेचिया जे, पावन 328 स्वरूप कित्थे गए ने। जे किते इन्हां दी बड़ी बरीकी दे विच छाणबीन कीती जावे ते मैनूं लगदा जिहड़ियां पिछले समय दे विच हज़ारां बेअदबियां होईयां ने, शायद उन्हां दे अंदर भी इन्हां वल्लों भेजे होए स्वरूप ही किते ना वरते गए होण। मैं खदशा जता सकदा वां। आओ इन्हां सारे सवालों के आपां जवाब लईए। बहीरा कत के अमृतसर साहिब की धरती ते पुजो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, आपां पावन पवित्र धरती शहीदां दी वो मुबारक धरती मुदकी गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब, इस मुबारक अस्थान के उत्ते अज संगतां समेत नतमस्तक होने का सुभाग प्राप्त होया।
ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। 11-12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆਂ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਢਾਲੋਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਦੀਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਿਓਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਾਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਭਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੂਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਬ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਨਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਕੰਮ ਝੂਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆ ਕਿ ਖੜਨਾ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜੀਏ ਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਰੈਣੂਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 14 ਸਤੰਬਰ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਸક્ષਮ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲਾ ਜਾਏ ਤੇ 295 ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 302 ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 420 ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 120 ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛਿੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।